Yes. In the previous class, we discussed about some progressive waves. Already we are discussing before last classes mechanical waves, non-mechanical waves, as well as longitudinal waves or transverse waves. Thereafter, we have to discuss some characteristics of waves like wavelength, amplitude, and wave velocity, and frequency, and phase. These are all the concepts we are discussing in the last class. And now onwards, and also we discussed about some progressive waves. What is meant by progressive waves? If the waves travel in a medium with constant amplitude is called progressive waves. Again, we have derived some equations for progressive waves. That is, y is equal to a sin omega t. This is in terms of simple harmonic motions. Thereafter, the equation for progressive wave also we can observe, that is y is equal to a sin omega t minus kx. While the wave is traveling in a positive x-axis, then it is called y is equal to a sin omega t minus kx. Is it right? If the wave traveled in negative x directions, then the equation is y is equal to a sin omega t plus kx. These are the two equations for progressive waves. Now onwards, we can discuss some path differences and phase differences. Now we go for phase difference. Phase difference. Already we are discussing about phase. Phase is nothing but it represents the both the direction as well as the position of the particle. Is called phase ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹೇಗೆ at t by 4 the phase of the particle as a phase of the wave is pi by 2. At t by 2 the phase of the particle is pi and time taken the 3t by 4 the phase of this particle or motion wave motion is 3 pi by 4. At the phase time period t equal to the phase is 2 pi. Already we are discussing about phase. Here the phase difference is nothing but the differences between the phase of two vibrating particles. This is nothing but the phase difference. For example, we can take one wave. Here is this is an for example, we can take the progressive wave also. Okay na? The progressive wave is nothing but the amplitude becomes same. So for example, the particle we can consider the particle is P1 here. Okay na? P1 particle which is at a distance x1. Again we consider one more particle is P2. For example, this is here. This distance is taken as x2. For example, its phase is taken as pi1, its phase is taken as pi2. Then what is the phase difference between these two particles P1 and P2? Let's we have to find the phase between the phase difference between P1 and P2 points is equal to, what is the phase difference is? That phase difference is denoted by delta pi. That is equal to pi 2. Difference is nothing but the maximum value minus minimum value. Here the phase of the P2 particle is pi 2 minus the phase of the P1 particle is pi 1. This is the phase difference. As well as we go for path difference. Phase difference between the position of the particle and direction of the particle. Again we go for path difference. Path difference is nothing but path difference. How it is called the path difference? Here for example, the P1 particle which is at a path distance travelled by the particle wave is x1. The distance travelled by wave at the point P2, that is x2. This is the x1 is the path of the point P1. x2 is the path of the point P2. That is nothing but the path difference between the particles P1 and P2. That is equal to, we can write path difference is also denoted by delta x. Delta x is equal to, what is the path difference here? x2 minus x1. Like that we are writing the path difference and as well as phase difference.
delta x is equal to x2 minus x1. This is a path difference. Next we go for the relations between the phase difference as well as path difference. Pause the video and copy the notes. The relation between phase difference between and phase difference and path difference. This relation between phase difference and path difference that is helps in the second PUC. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ವೇವ್ ಆಪ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ the diagrams of waves like this. For example, consider a particle. This is at point P1, this is at point P2. Same in the previous diagram hegidena adhe reeti ನಾನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. Its path traveled by the wave is x1 and this particle, the path traveled by the wave is x2. Its phases is pi1, this phases is pi2. ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಮತ್ತು P2 ನಾನು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಕ್ವೇಷನ್ y is equal to a sin omega t minus kx at an instant of time t. ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು ಮತ್ತು ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಲೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ವೇರ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ the phase at a time, where omega t minus k, these are all represents the phase of a vibrating particle at a time t. at an instant of time ಅಲ್ಲಿ phase difference ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದು ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P1 ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P2 ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದೆ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫೇಸ್ ಆಫ್ P1, ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ P1 ಅಟ್ ಆನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ T, ದೆನ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ P1 ಈಸ್, ಏನು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ P1 ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಫೇಸ್ ಆಫ್ P1 ಈಸ್ ಏನು ಬರೀಬೋದು, ಒಮೆಗಾ ಅಟ್ ಎನ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ P1 ಇನ್ P1 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ, ಟಿ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಇಟ್ಸ್ ಫೇಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದಿ ವೇವ್. ಪಾತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದು x1, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೆ ಇಂಟು x1 ಫಾರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P1. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್, ದ ಫೇಸ್ ಆಫ್ P2 ಅಟ್ ಎ ಟೈಮ್ ಟಿ. ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್, ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಇಂಟು ದ ಪಾತ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಬೈ ದಿ ವೇವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ x2. P1 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, P2 ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ x2. ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಟೂ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ P1 ಆ್ಯಂಡ್ P2. ನಾವೇನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಫೇಸ್ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆ್ಯಸ್ pi1 ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಈಸ್ pi1 ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ pi2
at this point. ನಮಗೇನು ಬೇಕೀಗ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ವೇರ್ ದ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi 1 minus pi 2 or pi 2 minus pi 1. Are you understanding? Pi 2 is omega t minus kx2, pi 1 is omega t minus kx1. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ನಾನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬರಿತಾ ಹೋಗಿ. ಇವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಪೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು pi 2 ಮೈನಸ್ pi 1. pi 2 ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ x2 ಮೈನಸ್ pi 1 ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ? ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ x1. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ x2 ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೆ x2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಈಸ್ ಏನು ಬರೀತೀರಿ? ಕೆ x1 ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಓಕೆ, ಕೆ x1 ಮೈನಸ್ ಕೆ x2. ಕೆ ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಕೆ ಇಂಟು x1 ಮೈನಸ್ x2. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು x2, x1 ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. Distance never be negative. Is it right? Distance is always positive. That's why by using this equation distance ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. That's why ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ? Distance it can be denoted by k into x2 minus x1. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ x2 ಮೈನಸ್ x1 ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಆಗಲೇ? ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಲ್ವಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. Delta x is nothing but path difference x2 minus x. Here k value ಏನು? ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಏನು? ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 pi by t. k is propagation constant where k is equal to 2 pi by lambda. ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು k is equal to 2 pi by lambda ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಸೇಮ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪೈ is equal to 2 pi by lambda into delta x. This is the relation between phase difference and path difference. In words ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ಇದನ್ನು? phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference. Most important equations. Are you understanding? In terms of path difference ಬರೀರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ವೈಸ್ ವರ್ಸ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೇನೆ. ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನಮಗೆ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 2 pi ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೈ 2 pi ಇಂಟು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ phase difference. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ? ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ದೇ ಮೇ ಆಸ್ಕ್ 2 mark. Phase difference is equal to 2 pi by lambda into path difference, or path difference is equal to lambda by 2 pi into phase. This is the relation between phase difference and path difference. Okay, here next. Okay, now we doing some problems. One problem I will give you, one example. For example, we take one problem based on progressive wave equations. Y is equal to a sin omega t minus kx, a sin omega t minus kx plus pi. This is on phase. Are you understanding? Here one example is there where the progressive wave equation where y is equal to 3.5 sin omega t, omega in place of omega 314t minus 1.57x. From this
equation, find first one frequency, second one wavelength, ಏನು ಕೇಳಿದರೆ y is equal to 3.5 sin 314t minus 1.57x. From this equation find the frequency and wavelength ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ ಈಗ, ಫಸ್ಟು ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗಿದೆ ಇದು, y is equal to 3.5 sin 314t minus 1.757x ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, y is equal to a sin omega t minus kx. ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 3.5 ಮೀಟರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್, ಮೀಟರ್. ವೈ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ, 3.5 ಮೀಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಒಮೆಗಾ ಏನಿದೆ, 314 ಇದೆ. ಒಮೆಗಾ ಟಿ 314t, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 314 ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್, ಕೆ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ 1.57 ವಿತ್ ಕೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1.57. ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒಮೆಗಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, 2πf ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 314. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್, ಒಮೆಗಾ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 2πf. ನಮಗೇನು ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಎಫ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ದೇರ್ ಎಫ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 314 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2π. 314 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು, 3.14. Are you understanding? Then by using this calculation, 314 divided by 2 into 3.142. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರು, ದಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 50 ಹರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಪೋಗೇಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೇವ್ ಲೆಂತ್, ವೇರ್ ಕೆ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, 2π by lambda that is equal to 1.57. Is it right? Here ನಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬೇಕಲ್ವಾ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, 1.57 ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಹೋಗ್ತಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2π by 1.57. ಮತ್ತೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ 3.142 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 1.57. ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, ಯುವರ್ಸ್ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಇನ್ನು ಮೀಟ್ರ್ ಆದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್. ವೇರ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಸ್ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಎಷ್ಟು ಇದೆ, 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫೇಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೇನಾ. ಫಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫೈಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟ್ ಒಂದಿದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸು, 314 sin 3.5 sin 314t minus 1.57x ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಅನದರ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, y is equal to 0.1 sin 314t minus 1.7x plus 1.57 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೇಳಿದರೆ, ಫೈಂಡ್ ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಇಯರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ 3.5 sin 314t minus 1.57x.
ಹಾಗಾದರೆ ಇದನ್ನು ಫೇಸ್ ಪೈ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೇರ್ ಪೈ 1 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಫೇಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಮೆಗಾ ಟಿ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಎಕ್ಸ್. ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ ಪೈ ಇದು ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗಿದೆ 3.5 ಸೈನ್ ಪೈ 1, ಇದು 0.1 ಸೈನ್ ಪೈ 2. ಪೈ 1 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಪೈ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೈ 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ 314t ಮೈನಸ್ 1.57x ಪೈ 1 ಪ್ಲೇಸ್. ಪೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಪೈ 2 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪೈ 2 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿಸ್ ಮಂತ್ 314t ಮೈನಸ್ 1.57x ಪ್ಲಸ್ 1.57. What is the phase difference formula? Where delta pi is equal to pi 2 minus pi 1 already discussed. Where pi 2 value ಎಷ್ಟಿದೆ 314t minus 1.57x plus 1.57 minus pi 1 ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ 314. ನಾನು ಆಗ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ 314t ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ 1.57x. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿ 314t ಗೆಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಮೈನಸ್ 1.57x ಪ್ಲಸ್ 1.57 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನು ಉಳಿತೆ 1.57. ಬಟ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ರೇಡಿಯನ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ 1.57 ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು π/2 ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು 3.142 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ 1.57. That's why the phase difference between these two equation is delta pi is equal to π/2 radian per second. This is the phase difference between these two equation. ಈ ಥರ ನೀವು ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? In the next class we can discuss some more problems. Thank you.